ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरिः वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् पक्रमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयाना आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरापं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाक्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य चौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं माते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजिस्तानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनो यस्मिन् प्रसाद समगे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वैनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् आनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
ಯತ್ಕೃಪಾದಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರೋದ್ದಮರುತಸ್ತನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಃ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ. ಈಗ ಪುಷ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ದಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಣಿಗಳನ್ನ ಪೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳೇನೇನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅವುಗಳ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ, ಅವನು ಸೂತ್ರಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಏನ್ ಎರರ್ ಡೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಭಗವಂತ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಚಿತ್ತಗಳು ತತ್ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ, ತತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನು ತತ್ನ ಅಂದಾಗಿದೆ. ತತ್ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ತಾನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಾಮಕರುಂಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ನತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇತ್ವಾ ಮಹಮೀಶಮೀಢ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಿಸೋಡು ಇತಿ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯೋದಿತ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಏನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ರು ಉಂಟಾದವರು, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ನ ತತ್ ಸಮಶ್ಚ ಅಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ 6:8. ಮತ್ತು ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ ಲೋಕೆ. ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯ ನಿಯಾಮಕ, ಪತಿ ಅಸ್ತಿ ಲೋಕೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಈಗಿನವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅವರು, ತುಂಬಾ ಏನು ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನ ಇದ್ರದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಏನೋ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ದ್ವೇಷಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಶೂದ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಮಾತು. ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ ಇದು ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿರೋದು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ 4 ಈ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಈ ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಉತ್ತಾನಪಾದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಿಯವ್ರತ, ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವನು 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ 7 ಪರ್ವತಗಳು, 7 ಸಮುದ್ರಗಳು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಹಾಗೆ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಯದ್ ಮನುರವತು ತದ್ ಭೇಷಜಂ. ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪಿತಾ ರಕ್ಷತೆ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತಾ ರಕ್ಷತೆ ಯೌವನೆ ನ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರೆಸಿ. ಇವನು ಮನುಗೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಕಂಡ್ರಾಗೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಅದು ಇವರು ಸುಮ್ನೆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರು. ಈ ವಿಮೋಚನೆ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ವದೇವಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ, ರಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ದಬಾಳಿಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಾಮಕರು ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುದು ನತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ ಲೋಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಹುಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಮೇಲಿನವರು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರಿ ಯಾರಿಗಾರು, ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನೋ ಯಾವ್ದರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೋ ಯಾವ್ದೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಅವನು ಸರ್ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ? ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು. ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವನು ಎಲ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ 1980-79 ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಪೂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸರ್ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ₹5 ಒಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗೂ ₹5 ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ ಎಲ್ಲ ಸರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಆದ್ರೆ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅವರುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ಕು,
ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಈಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇವನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾನ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತದು. ಆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಜಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಯಾರು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದೋಗಿದೆ. ದಿ ಬಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಡೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾರಾಯಣ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟಾ? ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಸ್ತಿ. ನನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ದಾಸರಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ತೋರೋ ವಿಠಲ, ನೀನು ಪರದೇಶಿ, ನಾನು ಸ್ವದೇಶಿ, ನೀನು ಅನಾಥ, ನಾನು ಸನಾಥ. ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀವುಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರೋ? ಅವನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋರು ಯಾರು ಉಂಟಾ? ಹಾಗಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ? ಅವನೇ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೇನು? ಇದೆ ಮೂಲತಃ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಆ ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರಾಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ತಾವೇ ಬರೆದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲವರು ಮಹನೀಯರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಉದಕ್ ಶಾಂತಿಗೆ 300 ಪುಟದ ಪುಸ್ತಕ, ಏನೇನು ಅದೇನು ಆ ರೀತಿ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಏನೇನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನ? ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ. ಬೋಧಾಯನೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬೋಧಾಯನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ ಬರೀ 4 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಸೇರ್ಸೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ವಾ ನ್ಯೂನಂ ಯದತಿರಿಕ್ತಂ, ಎರಡು ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ ಮಾತು, ನನ್ನದೇ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುದ್ನೇನು? ನಾನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಅಚೇತನ ಚೇತನರಿಗೂ ಕಾರಣ, ನಾನು ಶೇಷಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಶೇಷಿ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿ, ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಮೂರೇನೆ ಎಂದು ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮನಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಉಂಟೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತಃ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ನನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಸರ್ವ ಶರೀರಕನು, ಸರ್ವಶೇಷಿ, ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವಾಧಾರ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಏನು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಪದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೇ ಪದದ್ದು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ ಭಾಷೆ ಓದಬೇಕು. ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 60-80 ಪುಟ ಇದೆ. ಅದು ಬರೀ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ, ವೇದಾಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು.
ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕ, ತನಗೆ ಒಬ್ಬ ಶೇಷಿ ನಿಯಾಮಕ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಸಗುಣನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ಖಂಡನೆ. ನೀವು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟೇನೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾಕಂತ ಅವನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂಜನ? ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ಇದು ಅವನನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ವಶೀಕರಣ, ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿರೇವಾ. ಭಗವಂತನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣಾಗಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದಂತೆ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಣಿತಾನೆ, ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶೊನ್ನವಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಯಥಾ ಉಕ್ತಂ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ. ಶ್ರುತಿಯು ನತತ್ಸಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು ಆಂಜನೇಯನು ತುಲ್ಯಶೀಲ ವಯೋವೃತ್ತ ತುಲ್ಯಾಭಿಜನ ಲಕ್ಷಣ ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಮಯ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ, ಜಗದ್ವಾಪ್ತಂ ಆಗಿದೆ, ವಾಕ್ ಯಾವತ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು. ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ ತಥಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರಿ ಚ ತಥೇಶ್ವರಿ. ಭಗವಂತಂದೇ ಮಾತಿದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ 1 ಯೂನಿಟ್. ನೀವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರೋನೆ, ಅವ್ನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ? ಪ್ರಭೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಸೂರ್ಯ ಉಂಟಾ? ಬರೀ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಭೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಏಕೀಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕುಟುಂಬ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷನ ಇದನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಸಮಾನತೆ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಏನು ಹುಚ್ಚುತನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಸಾರಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾವಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ದಾಸರಾದವರು ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶವೇನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಇವರ ಹೆಸರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಭರ್ತ, ಯಜಮಾನ. ಆ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದೆ ಶ್ರುತಿ. ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವರು ಇವನ ಜೊತೆಗೆ. ನ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದು ವೇದದ ಮಾತು. ಇದು ನಂದು, ಅದು ನಿಂದು, ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಸೇರಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವಳದ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂತಿಲ್ಲ. ಯಜಮಾನಸ್ಯ, ಈಗ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಶರ್ಮಣಃ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ, ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಬರೀ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವಳು ಸೇರಿದಂತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ, ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯೋ? ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನು ವಿಧುರನಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ವಿಧವಿ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ
ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಮವಯಸ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇ. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿರೋನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ತಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅತ್ತಿಗೆ ಅವಳು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳು. ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಂದಾಗ ಅವಳು ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು. ನಾಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಕೇಯೂರೆ ಕುಂಡಲೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲಿನ ನೂಪುರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಜಾನಾಮಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಪಾದಾಭಿವಂದನ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಸೀತೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಇದು ಅವಳದೇನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಕುಂಡಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಎತ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು ಅತ್ತಿಗೆನ. ಹೇಗಿದೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮೈದುನರ ಸಂಬಂಧ? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೀಗೇನೆ ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧ. ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ನನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಖನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಶವ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರ. ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. ಏನ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪುತ್ರನಂತೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಂತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿದೇನಿಲ್ಲಿ, ತುಲ್ಯಶೀಲ ವಯೋವೃತ್ತ ತುಲ್ಯಾಭಿಜನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಲ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ, ತುಲನೆ ಮಾಡೋದು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂವಾದ ಅದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಯಥಾಮಯ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೋ, ತಥಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿಯಂತ್ರೀಚ ತಥೇಶ್ವರಿ. ಅವಳು ಈಶ್ವರಿ, ನಿಯಾಮಕಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇಷಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರು ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಬರೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತೆ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಐತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಐತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಎರಡು ಇರುವಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಹೋ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಯೋ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅವಳು ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ, ಇವನು ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯ ಮಮ ಚ ಶೇಷಂ ಹಿ
ವಿಭೂತಿ ಉಭಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಯಥಾ ಸರ್ವಗತೋ ವಿಷ್ಣು ತಥೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಣುನಾ ಚ ಅಂಬ ವಿಷ್ಣುನಾ ಚ ಅಂಬ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಂ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೋ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಕೂಡ ಭಗವನ್ ಅಭಿಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತಳು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿ ರೂಪ, ಸ್ವರೂಪ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತವಳು. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರದು ಕೂಡ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದು, ಇವ್ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಸೇರಿನೇ. ಇದರಿಂದ ನ ತತ್ಸಮಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಶೇಷಭೂತ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಈಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭ ಮಮ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಶೇಷ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ವಲ್ಲಭೆ, ಶ್ರೀಹರಿ ವಲ್ಲಭೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ, ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಿತ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಯಥಾ ಸರ್ವಕಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಕೃತಿದ್ವಯಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಸರ್ವ ಅಚೇತನ ವಸ್ತು ಶೇಷಿಣಶ್ಚೇತನಸ್ಯಾಪಿ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಕಾರಣತಯಾ ಶೇಷಿತಯಾ ಚ ಅಹಂ ಪರತರಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲಾದಿ ಗುಣ ಯೋಗೇನ ಚ ಅಹಮೇವ ಪರತರಃ ಮತ್ತಃ ಅನ್ಯತ್ ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿ ಗುಣಾಂತರ ಯೋಗಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ತನಗಿಂತಲೂ ಪರತರನಾದವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಉಪಪಾದಿಸಿ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಥವು ತೋರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯವು ಸಾಧವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವ, ಶೇಷಿತ್ವ, ನಿಯಾಮಕತ್ವ ಇವುಗಳ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮಹತ್ತಾದ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತನಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಯಥಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣಸ್ಯಾಭಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದ್ವಯಸ್ಯ ಸಮಷ್ಟಿ ರೂಪವಾದಂತಹ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ರೂಪವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ವ್ಯಷ್ಟಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ವಾಚೇತನ ವಸ್ತು ಶೇಷಿಣಃ ಸಮಸ್ತ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಚೇತನಸ್ಯಾಪಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಹಂ ನಾನು ಕಾರಣತಯ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಶೇಷಿತಯ ಶೇಷಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಇದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಉಪಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಮೇ ಪರಾ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರತರಹ ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರತರಹ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರತರ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ವಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಲ್ಲ. ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ
ಪರತರ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೊಂದರಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದದಿ ಎಂದು ಪರತರತ್ವವನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ತಟ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದರೆ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಪರತರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತಿ ಅಘಟಿತ ಘಟನಾಶಕ್ತಿ ಬಲ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅವನು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣ ಯೋಗೇನ ಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಹಮೇವ ಪರತರಹ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅವಧಾರಣ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಶೇಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ನಿಯಾಮಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ದ್ವಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ. ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ಇದ್ದಿದ್ದುಂಟ? ಈ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೋ, ವೈದೇಹಿ ಏನಾದಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಟನೆಗಳಷ್ಟೇ. ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇ ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಷು ಚ ಅವತಾರೇಶು ನಿತ್ಯ ಏಷ ಅನಪಾಯಿನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ರಾಘವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಸೀತೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಅಂತೂ ಇವನು ಬರೀ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸದಾ ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತ. ಅವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಈ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಜಿನವನ್ನ ಎದೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಂತೆ. ಅವ್ಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರೋದ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ, ಇವ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತವ್ ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಇಲ್ಲ, ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂದು 20-25 ಜನ ದಂಪತಿಗಳದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಮಹಾನ್ಗಳಾದವರು, ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯರು, ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಈಗ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಪತ್ನಿಯರು ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಿನೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಏನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರು? ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸೋ. ಆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವಳ ಪತಿಯ ಕಾಲು ತಗಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಹೇಳ್ದ, ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾವ, ಸೂರ್ಯನೇ ಅಸ್ತಮಿಸದೆ ಇರ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಗೀತು. ಹೇಗ್ ಬಂತು ಆ ಶಕ್ತಿ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಬೇರೆ ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇರಲೇಬಾರದು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದಿ ಕಾರಣ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿ ಗುಣಾಂತರ ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿ ಗುಣಾಂತರಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಗುಣಾಂತರಗಳೇ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬನು ಕೂಡ ಪರತರಹ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವ ನಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶಾನ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ
ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವತ್ಸಾಪಹಾರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗಿಂತಲೂ ಪರತರ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ವತ್ಸಾಪಹಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ನೋಡಿ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅವನಿಗೆ 4 ವೇದ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಯಾವ ಯಾವ ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜನ್ಮವನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದಂತೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡದ, ಇವನು ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಗೊಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರುಗಳ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವನದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲು ಆ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಕರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಇವನ ಮಿತ್ರರು ಆಟ ಆಡೋಕಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ, ಗೊಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ, ಓಹೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೂ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರುಗಳು ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕರುಗಳಾದ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವನ ಮಿತ್ರರಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಸಂಜೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು, ಏನಿವತ್ತು ಕರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷ, 1 ವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆಗೆ, ನಂತರ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾರು ಬಂದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ. ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ತಡದ್ರು ಅವರು. ಏನು ನನ್ನನ್ನೇ ತಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದಾಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳಗಡೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಇವನು ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಮಾಯನ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ವತ್ಸಾಪಹಾರದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗಿಂತಲೂ ಪರತರ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಬಾಣಾಸುರಾದಿ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಇವನು ಪರತರ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತ. ಬಾಣಾಸುರನ ವೃತ್ತ ಅಂತ, ಶಿವನ ಭಕ್ತ ಅವನು, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳಿದ್ದವನು. ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿವ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ತಿವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ, ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಉಷೆ ಬಾಣಾಸುರನ ಮಗಳು, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಂತ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರ್ ತೋರ್ಸಿದ್ಲು, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜ್ಕುಮಾರಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಂದ್ಲು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ನನಗ್ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತು, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವನ್ನ ಅಂತ ಆ ಚಿತ್ರಲೇಖೆ ಹೋದ್ಲು. ಮಾಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಚ ಸಮೇತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಉಷೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಸುದ್ದಿ ಬಾಣಾಸುರನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವನು ಇವನನ್ನ ಬಂದಿಯಾಗಿಟ್ಟ, ಅದೆಂಗ್ ಬಂದೆ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ, ಅವನು ಬಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಬಾಣಾಸುರನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಯುದ್ಧ. ಬಾಣಾಸುರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿವನ ಗಣಗಳು ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು. ಆಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶ ಅವನ ಗಣಗಳು
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಎಲ್ರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಉದಾರದಿಂದ ಬಾಣಾಸುರಾದಿ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ರುದ್ರನಿಗಿಂತ ಇವನು ಪರತರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಇಲಿಂಗತ್ತಿಟ್ಟ ಪುರಾಣತ್ತೀரும் ಶಮಣரும் ಶಾಕ್ಯரும் வலிந்து வாய்ದು ಶೈವೀರ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂ ನುಂ ದೈವಮು ಮಾಹಿನಿನ್ನಾನ್. ಜೈನರು, ಬೌದ್ಧರು, ಶಾಕ್ತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಪಾಲ ನನ್ ಮೋಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೀನ್, ಅದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು? ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಾಧೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆಗೆ 5 ತಲೆ ಇತ್ತು. ಈ ರುದ್ರನ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನು ಒಂದು ತಲೆ ಕಿತ್ತದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಬೀಳದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಮತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬುರುಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಕಂಡಿಯೂರು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಎದೆಯಿಂದನೇ ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ. ತಿರುಕಂಡಿಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಕಪಾಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಕಪಾಲ ನನ್ ಮೋಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಪರತಾರ? ಶಿವನ ಸುಪ್ರೀಮು. ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣ, ಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣ ಮುಂತಾದ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತ ಪರತರ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು. ಎಲ್ಲರ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೌಢ್ಯ, ಶಿವನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಪಾಲ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಸುರರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೋದ, ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಇದ್ಲು. ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು, ಇದೇನೋ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹೂವು ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ನೋಡುದು. ಅಯ್ಯ, ಹೂ ಯಾಕೆ, ಮರನೇ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡಿ ಅಂತ. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಪಾರಿಜಾತ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇವೆಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮೂರ್ಖತನ ನೋಡಿ. ಇವನಿಂದಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ಳು, ಇವನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಂದ್ರ ಮಣ್ಮುಕ್ಕಿದ್ ಬಹಳಷ್ಟು, ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೃತ್ತಾಂತಗಳು. ಹಾಗೇಳಿ ಇಂದ್ರನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದೇ ಎರಡೇ. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ, ಏನು ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಇವನ ಅಹಂಕಾರ ನೋಡಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಸಲ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪಕ್ಕದಿರೋ ಬೆಟ್ಟ. ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳು ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದವರು. ಗೋಪ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೂಷ್ಯ, 4 ಕೆಟಗರೀಸು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳದ ಹಪ್ಳೆಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಹತ್ರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ 2 ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವು. ಅವನ್ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಯು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಲೆಗಳಿಂದಾನೇ ಸುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಏನು ಉಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೋವರ್ಧನವೆನ್ನು ಕೊತ್ತ ಕುಡೆಯೇ. ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಯರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಉಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾರು ಒಂದ್ ತಾಟ್ ಬಂತು. ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇ ಒಂದೊಂದೇ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರೋದು ದಿವಸ ಆಗ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 15 ದಿವಸನೋ 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನ ವಾಯಾಡತ್ ಗಿನ್ನಿಕಿ ಅಂತ.
ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗ ನನ್ ತುಂಬಾ ಹಸುವು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋ ವಯಸ್ಸು, ತಿಂತಾನೆ, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾನೇನು ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೇಹ, ಅದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ದಿವಿ ಅನ್ನೋ ದಿವು ಅನ್ನೋ ಧಾತುವಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಗೋವರ್ಧನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗೋವರ್ಧಮೆನ್ನು ಕೊತ್ತಾಗ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂತ. ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲಾರು ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಸರ್ವೆ ಪೋಲು ಅದು ಇದು ಏನೇನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹಸು ಕರು ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಪಾತ್ರೆ ಪರರಿಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಪ್ಪು, ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸತತವಾಗಿ 7 ದಿನದ ಮಳೆ. ಸಂವರ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಡ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೋಡ. ಇಂದ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವರುಣನಿಗೆ, ಈ ಗೋಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಕರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನದ ಕೆಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಗೋಪ ಕನ್ನಿಕೆಯರು, ಅವರದ್ದು ಏನೇನಿತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರ್ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಇವನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿವೆಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಆದಿಯಿಂದ ಇನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ರಿಗಿಂತಾನು ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚತುರಾನನೋವ, ರುದ್ರ ಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರ ತ್ರಿಪುರಾಂತಗೋವ, ಇಂದ್ರೋ ಮಹೇಂದ್ರ ಸುರ ನಾಯಕೋವ, ತ್ರಾತುಂ ನ ಶಕ್ತ ಯುಧಿ ರಾಮ ಮಧ್ಯಂ. ರಾಮ ಮಧ್ಯಂ ಮಧ್ಯ ಅವಧ್ಯಂ ಆಗ್ಬೇಕದು, ರಾಮ್ ಅವಧ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನನ್ನ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಭೂ, ಚತುರಾನನ ಅಥವಾ ರುದ್ರ ಸ್ತ್ರೀನೇತ್ರ ಇದ್ದವನು, ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ಅವನೇ ತಾನೆ ರುದ್ರ, ಅವನಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಸುರ ನಾಯಕೋವ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡ 51ನೇ ಸರ್ಗ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಾಮನ ಶರಕ್ಕೆ ಎದುರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ? ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಹೀಗೆ ಮತ್ತಃ ಅನ್ಯತೆ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಿಣಾಮವೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಯಮನಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಾದ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮರ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಈಗ ಅದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗ್ತು, ಯಾಕೆ? ಅದು ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಸ್ವಭಾವವಾದ ಅಂತ. ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ತಾನು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಯಮನಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ ನಿರಸನವಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ. 2ನೇದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವು ನಿರಸನ. 3ನೇದು, ಪುರುಷನು ಪಾಷಾಣದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದ. ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳು ಬಂದಂತದ್ದು ಮತಗಳು ಎಲ್ಲ. 4ನೇದು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಸಾಮ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ 3 ಜನ ಒಂದೇ. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು, ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
ಪರಶಿವ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಮಾತು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪರಶಿವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಕ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂರನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡೋಳು ಆದಿಶಕ್ತಿ. ಅವಳು ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಏನೇನ್ ಈಶ್ವರಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಈ ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಸನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದದ ಇದ್ರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿ ಅಧಿಕರಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಗುಣನು, ಇವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಅನ್ನೋ ವಾದವು ಕೂಡ ನಿರಸನ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ನೀವು ನಾವು ಅವರು ಇವರು ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾಡೋ ಅದ್ವೈತ, ಅದರದ ಖಂಡನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆರನೇದು, ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಈಶ್ವರಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಬೇರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಗವಂತರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಎಲ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸವರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಕಲ್ಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು. 4 ಯುಗಗಳು, 28ನೇ ಚತುರ್ಯುಗ ಇದು. ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಚತುರ್ಯುಗೆ ಇಂದ 27 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಒಂದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಯಾವನಿದ್ನೋ ಅವನು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ. ಕಲ್ಪಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಮನ್ಯು, ಮನ್ವಂತರ, ಮನ್ವಾಧಿಪತಿ, ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆ ಮನು ಅನ್ನೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರುವಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಈಶ್ವರಗಳು ಪ್ರವಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಳಯ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಸ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಅಸ್ತಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಮುಂದೆ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಆಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವನೇ ಆಧಾರ, ತಾನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ತನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರು ಆಧಾರ, ಬೇರು ಇಲ್ದೆ ಮರ ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ? ಅದು ಆಧಾರ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನರಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಸತ್ತ, ಸಶ್ಚ ಹೋಗಿದೆ, ತಾವತ್ತದು ಶಾಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇರವು ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು, ಶೇಷಭೂತವು, ನಿಯಾಮ್ಯವು. ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಪೃಥಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಭೆ ತೋರಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರಭೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಶರೀರ ಇದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ,
ಆತ್ಮ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೋ? ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದವನು. ಅವನಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ದೇವದತ್ತ ಏನ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಅದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ. ಬರೀ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಶರೀರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ? ಇದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಶರೀರನೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲೀನ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವುದು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಸೇರಿದವನು, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವನಿಗೇನೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ತತ್ಸರ್ವಂ ವೈ ಹರೇಸ್ತನು. ನೋಡಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ನಂ ಅದೇ ನಕಾರ ಇದೆ, ನಕಾರ ವಕಾರವಾಗಬೇಕು. ತತ್ ಸರ್ವಂ, ತತ್ ನರ್ವಂ ಅಲ್ಲ. ತತ್ ಸರ್ವಂ ವೈ ಹರೇಹೇ ತನುಹು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ಚರ ಅಚರ, ಚೇತನಮೋ ಅಚೇತನಮೋ, ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನುಹು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ವಪುಹು ಅಂದ್ರೂ ಶರೀರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರ ತಾನೇ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಮಿದಂ, ಈ ಪರಿದೃಶ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಇವುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು, 14 ಲೋಕಗಳು, ಸೂತ್ರೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಂ ಪೋಣಿಸಿರುವಂತಹ ಮಣಿಗಣ ಇವ ರತ್ನಗಳ ಸಮೂಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ತನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಂದು ಅವುಗಳು ವಿವಿಧ ಮಣಿಗಳಾಗಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಅನಂತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ನೀವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದಿದ್ರು, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾ? ಆ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದೇನಾ? ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯೋ? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಜಾತಕ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟದ, ಅಷ್ಟೇನೆ, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಉದರ, ಏಕೋದರರು, ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೇತನವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ ದನ ಕಾಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಎಲ್ರ ಮನೆ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಂಗೇನೆ ಇರೋದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇದ್ರದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಎಮ್ಮೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ? ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ನಡೆಯೋದು, ಅವುಗಳ ರೂಪನೋ ಏನೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 100 ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಮದ ಗೆಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮರಿ ಇದೆ. ಈಗ ತಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಅದು ಅದರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 15 ಅಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು ತನಕ.
ಅದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಅದು ತಾನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದವನು ಯಾರೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಸು ಕರುಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಹಸುವಿನ ಹತ್ರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ. ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಭಗವಂತ. ಮೈ ಪ್ರೋತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧಾರಕನು. ಅವೆಲ್ಲ ಆಧೇಯಗಳು, ಇವನು ಆಧಾರ, ಅವಳು ಆಧೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಭರ್ತ ಭಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ, ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವನು, ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು. ಯಾರಿಂದ? ಭರ್ತಾಯಿಂದ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನೇ ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತಾರೋ ಭರ್ತಾರಃ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತಭೃತ್ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರದ್ದು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಭಗವದ್ ಗುಣದರ್ಪಣ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಬರೆಸಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದೈಕ ಸ್ವರೂಪ. ಸ್ವೇತರ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವ ಈತರ, ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಉಲಹುಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪಂತನ್ನೈ, ಅವನು ತನಿ ಒಬ್ಬನೇನೆ, ಅವನು ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಅವನಂತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ ಸಮರು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಈ ಶ್ಲೋಕ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶರೀರ ಆತ್ಮಭಾವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ನಿಯಂತುಂ ಶಕ್ಯಂ ತತ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಯಾವ ಚೇತನನಿಗೆ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿಸಲು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಶರೀರ ಆಗಿದೆ. ಶರೀರವು, ಶರೀರ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಧಾತುಕಾರಿಕೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣವಾಗತ್ತೆ, ಶಿಥಿಲವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಸ್ಲತ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜನಂ ಕಿಮೌಷಧೈಹಿ ಕ್ಲಿಶ್ಯಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿವ. ಈ ಶರೀರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತದು, ಅದು ಸ್ವಭಾವ. ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಾಶವಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹುಚ್ಚತನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಇದು ಬೀಳೋಕ್ ಮೊದಲು ಆ ಪಾರು ಸೇರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ದಡವನ್ನ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೋಣಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಬಾಳೆಂಬುದೊಂದು ದೋಣಿ, 9 ಛಿದ್ರವು ಇದಕ್ಕೆ, ರಂಧ್ರಗಳು, ಅದರಿಂದ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದಾಟಿಸೋ ಅಂಬಿಗ ನಾನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಭವಸಾಗರವ ದಾಟಿಸೋ ತಂದೆ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ. ಈ ಶರೀರ ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಬದುಕಿದೇನೋ ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು
ಪದುಮನಾಭನ ಕೃಪೆ ನನಗುಂಟಾಯ್ತು, ಮರು ಹುಟ್ಟು ನನಗಿಲ್ಲ, ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್. ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಔಷಧಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಬ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನ್ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಮರು ಹುಟ್ಟಿಲ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೀಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ಒಂದೇ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರು, ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಐ ನೋ ದಟ್ ಅಂತಂದೆ ನಾನು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಇದು ಸೂಚನೆಗಳು ಅದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವುಗಳು, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ. ಅದರಿಂದ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು, ನನಗಿಲ್ಲ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ. ಧನ್ಯರಾದ್ವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕೋ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕರ್ಯ ಈ ರೀತಿದು ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಇದು ವಾಚಕ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವನು ಕರೆದಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷನೋ 80 90 ಅವರವರ ಆಯಸ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು. ಈಗ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಮೂಗ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಆಗ್ಲೇ ಡಿಕಂಪೋಸೇಷನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಏನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಳಸೋಗುತ್ತೆ ಶರೀರ, ಅನ್ನದಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಯುಷಿತ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಗ ಬರದೆ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಕ್ ಮುಖ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮುಖ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೇನೋ ಹುಚ್ಚು ಆಚರಣೆಗಳು, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ತಡೀರಿ, ಇವ್ರು ಬರ್ಲಿ ತಡೀರಿ, ಯಾರು ತಡಿಯೋದು, ಯಾರಿಗೂ ತಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮ ಅಂಜುಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ತೈರ್ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಚ್ಛಿದ್ರ. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ, ಶರೀರವನ್ನ ದಾನ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವನೇ ನೆಂಟ, ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ. ನಿನ್ನ ಹೆಣವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀನೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಬಾ ತಮ್ಮ ಬಾ ಎಂದರಿಯುವುದೇ ಕರೆಯುವುದೇಕೋ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶರೀರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗ್ ನಡಿಬೇಕೋ ನಡಿಬೇಕು. 3 ದಿವಸನೋ 4 ದಿವಸನೋ ಶೈತ್ಯಾಗಾರ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಅಧ್ವಾನ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಸತ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫೋನು ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುಖ ಸಿಕ್ವಿಲ್ಲ, ಏನದು ಮುಖ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂತೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಜನ ಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಅಂತ. ಶರೀರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಶರೀರ ಇರೋದು. ಶರೀರವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಟ್ಟೆ, ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಇನ್ಯಾವುದೋ, ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದೋ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಯ್ತೋ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಗೋಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ. ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡಲು ಶಕ್ಯವಾದದ್ದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಅದಿರೋದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ.
ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸದ್ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋದು ಈ ಆತ್ಮ. ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಹುಚ್ಚತನ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಅಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ನಾನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಧಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ತತ್ ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಚೇತನನಿಗೆ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೋ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಆತ್ಮನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಅವನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಶರೀರ. ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, ಕಾಫಿ ಸಾಡೋದು ಕರ್ದ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಸನೇ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಹಂಗೆ ಆಡತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಒಂಚೂರು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಶರೀರ ಏನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧರಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂ ಹೀಲಿಂಗು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಲ್ಗರ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಸ್? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ ತಿನ್ನು ಗರ್ಕೆನ ಆಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡು ಅಂತ? ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ್ದು, ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು. ಯಾವ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಉತ್ತರವೋ ದಕ್ಷಿಣದ ಆ ಧ್ರುವದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಕಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇನ್ನು ಈ ದುಬೈನಲ್ಲಿ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ಅವರು? ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೂ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬಾರ್ದು. ಶರೀರ ನಾವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಕ್ರೊಂಬ ಉಷ್ಣ, ಇದು ಶೀತ. ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಆಗತ್ತೆ, ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೀತವಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸು. ಈಗ ನಾನ್ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ಕೋಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಒಳಗಿರೋನು. ಸೊ ಅವನಿಗಾಗಿ ಇದು ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಮೂರನೇದು, ಯಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಶೇಷದೈಕ ರೂಪಂ ತತ್ ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೋ ಯಾವ ಚೇತನನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧೀನವಾದದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಅವನ ಶರೀರ. ಈಗ ನನ್ನ ಶರೀರ ಇನ್ಯಾರಿಂದಾನೋ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿವೇಕ, ಅದರದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ಇದಾಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಅದಿರೋದೇ ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿದೆ, ನನಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತುಗಳು ಸಹ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ನಿಯಾಮ್ಯಗಳಾಗಿ, ಅವನಿಂದಲೇ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಧಾರ್ಯಗಳಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಶೇಷರಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರಂ
ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಮುದ್ದುಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತನಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು, ತಾನೇ ಸರ್ವ ನಿಯಂತ, ಶೇಷಿ, ಆಧಾರ ಎಂದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧೀನ ಎಂದು, ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯತು. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರತರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ನನ್ನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿನೋ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿನೋ, ಪ್ರಕೃತಿನೋ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥಗಳು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗತ್ತೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ. ರಾಮಾನುಜರನ್ನ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ಹೂ ಕುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಭಕ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಾನುಜನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತದವರು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಯೂನಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏಕಾತ್ಮವಾದ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದವರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನ ಗೌಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಲೇಷನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌಣಾರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡವರು ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ತರ ಮಾತುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ವೈತದವರು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಐಕ್ಯ ಶ್ರುತಿ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿ, ಘಟಕ ಶ್ರುತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವರ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಸರ್ವಮಿದಂ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಜಾತಂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ ಕಾರಣ ಅವಸ್ಥಾಂಚ ಮತ್ಶರೀರಭೂತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣವತೆ ಆತ್ಮತಯ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಮಯಿ ಪ್ರೋತಂ ಆಶ್ರಿತಂ. 1 ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ. 2 ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ. 3 ಸರ್ವ ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ದಿವ್ಯೋ ದೇವಃ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ ಇತಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಾನಂಚ ಜಗದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋರ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಷು ಸಿದ್ಧಂ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಹೃದಯೇ. ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಎಲ್ಲವೂ ನಂದೆ, ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ.
मंदारगंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्य तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्ग पञ्चानन पराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्री विजय राघवाचार्याय नमः सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु नमस्कार मामा.